Hi, good morning student. This is the third class about the first unit of Indian Financial Services. In this class we are going to discuss about the meaning of the financial services, definition of the financial services and the silent features of the financial services. In a last class we discussed about the meaning of the services and features of the services. Now in this class we are going to know the meaning of financial services. Financial services is nothing but financial institutions. Financial institutions or bank or any institutions provide the services to the needy people in the nature of the finance. Financial services means mobilizing and allocating savings, thus it includes all activities involved in the transformation of savings into investment. The main aim of the financial service industry, institutions, bank or financial institutions, that is mobilizing and allocating savings. Here banks or any financial institutions may collect the savings amount of a large number of savers and investing that amount in any profit gaining activities, or they are provided to the persons who are in need of that particular amount. So we also called as the financial institutions, also called as the financial services, also called as a financial intermediation. Financial intermediation. What is financial intermediation? Financial intermediation is a process by which funds are mobilized from a large number of people who have, or large number of savers who have it, and make them available to all these who are in need of it, and particularly to a corporate customers. Financial intermediation in a transaction. In this process, the financial institutions or bank may playing the role of a intermediate, broker, agent by mobilizing the savings of the investment from the people. So this is also called as a financial services. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Then next, moving to the second concept, that is the features of the financial services or silent features or characteristics of the financial services. ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಗ್ರಾಹಕ ಆಧಾರಿತ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ financial services are always a consumer oriented, customer oriented. The responsibility of every financial service organization or every bank or every financial institution to protect the interest of the customers. It is an important features or characteristics of the financial services. Without the customer, banking or any other financial institutions cannot render the services to them. But
Also, in other sector of the financial services, they may provide the services only on the basis of the customer. So, customer is playing a very important role in a service providing activities or service providing process. Why? The need, we have to say that in a last classes, services should be provided only when they demanded. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ರೀ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಅವಾಗಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಗ್ರಾಹಕ ಆಧಾರಿತ. ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಗ್ರಾಹಕ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ಅವರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್, that type of services should be provided by the financial institutions, but we cannot provide the service of a security marketing activities. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನೈತ್ರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅದರ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾರ್ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಮೇನ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಅಸ್ಪರ್ಶದಾಯಕ. Financial services are intangible in nature. Unless the institutions supplying them have a good image and confidence of the clients, they may not succeed in the financial market. So without the good image and the confidence and reliability in the minds of the client, in the view of a client, any bank or financial institution does not run their financial institution for a longer period of time. They may focus on the creditworthiness of the bank. So they have to focus on the quality and innovativeness of their services to build the good image in the minds of the clients. As like other nature of the asset, or as like other goods, as like other character of the intangibility, here we cannot touch, smell the services provided by the service industry. Only we have to consume the services provided by the service industry. For example, the banking may provide the financial services for getting the finance, for collecting the savings from the customers, and that amount should be deposited in their bank and provide some return for their investment. But he cannot go to the agreement of selling that bank equipment or selling that building. So intangible is nothing but only we have to consume the services provided by the financial institutions or corporate agencies. We cannot have a full ownership of that services. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪರ್ಶದಾಯಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೇವೆಗಳ ಥರ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಓನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಮ್ದಿಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾಕತ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು
ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಪೆರಿಷಬಿಲಿಟಿ, ನಾಶ ಹೊಂದುವಿಕೆ. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕ್ at simultaneously. The production, consumption and distribution take place at a time in a financial services case. So financial services, as like any other services, cannot be stored for a longer period of time. They have to supplied as required by the customers only. The providers of financial services have to ensure a match between demand and supply occur in a market. When the customer may demanded for a services, then only they have to provide the services. So when we have to produce the services, then only consumption by the customer. For example, when we are going to the theater for watching the movie was shown on the screen, then only the viewers of the movie should be watched. So ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಷಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಾಶ ಹೊಂದುವಿಕೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರದ್ದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೆನ್. ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೆರಿಷಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೇವೆ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಿಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತನಕ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ 3 to 5 ಒಂದು ಮೂವಿ ಅಥವಾ 3 to 6 ಒಂದು ಮೂವಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 6 o'clock ಆ ಮೂವಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 3 to 6. ಸೊ ಹಂಗಿಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸೆಪರೇಬಿಲಿಟಿ, ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ. The function of producing and supplying financial services have to be performed or have to be conducted simultaneously. Here there is no difference between the financial services production and consumption. Inseparability, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಮತ್ತು ಏನ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಿಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಶೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ equipment we have to commence or we have to reach a number of process for producing the final product. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ವೀಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, consumption and supply, these three are take place simultaneously when they demanded by the consumers. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೇವೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಪರೇಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿಡ್ according to the changing condition of the economic environment. The demand for certain categories of financial services may fluctuate significantly according to the level of the general economic activities or the economic environment.
So these character may put the extra pressure on the minds of the service provider. They put the extra pressure on the service provider. For example, in an insurance company, there are a number of services may provided by the insurance company for a security purpose. There may be life insurance, there may be fire insurance. These type of insurance are provided by the insurance company. So on the basis of the demand of the consumers, they may introduce a new policy. For example, if a minor children may make any secure amount, they may introduce another new policy. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ, ವಿಮೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ವರ್ಷದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಸರ್ಟನಿಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಆ ಡಿಮಾಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ಭೌಗೋಳಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಸೊ the main aim of the every financial services to provide the services all over the world. So financial services must have a both wider application to the all over world. To attempt these objectives, what that objective? Wider application. The service providing organization must have a massive branch of network, more branch of network to the benefit of the every consumer for their convenience. To remove the inconvenience feature of the service providing activities, he may establish or he may extend their services all over the world. It may be national, international and local customers also. Geographical dispersion ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಾರ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. The financial service sector is highly labor intensive, where the availability of a highly qualified talented labor, he may run the financial service production activities easily. When they enforce a maximum labor force for their service activities, it may increase the cost of a production. Accordingly, it may affect the price of a financial service product, because high personal cost may involved or to ensure customer convenience, increased use of a technology is being made. In a labor intensive, as like financial services are a labor intensive when they are recruit more and more highly qualified and educated labor force for providing the financial services to their client. It increases the cost of the production. The highly qualified labor may charge a maximum salary, may use a technical equipments. This is all beared by the financial service ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಲೇಬರ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆನೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. So this is another important character of the financial services. Next one, that is the dominance of a human element. Dominance of a human element. ಏನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ human element. They are always a people intensive. So competent and skilled persons to market a quality financial product. But quality cannot be homogenized. Means quality cannot be same in every type of a person. The quality should be, quality skill of the people may differ from one person to another person, one place to another person, but the financial services are always dependent on the quality human resources. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ರೀ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಂಥ ಲೇಬರ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಲೇಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ element for investing our investment in any profitable activities. So information service is an information based industry is an important for a financial service providing agency. It involves creation and use of information for rendering the financial services for any client. Information is an essential element in the production of a financial services. The cost of producing these financial services is more as compared to other type of cost. So we have to get, or we have to, in a financial services we have to get any services like agency services, advisory services. So these are the services should be provided on the basis of information provided by the service providing ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏನು ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಹಿತಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೇಬರ್, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸೊ ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ agency or institutions or a bank correctly or regularly, we have to require the quality labor force for running the activities. It requires a huge amount of high quality labor to deal with the information and communication with the market. Financial services firm have to make a extra effort to attract or motivate or retain or recruitment of the human resources to require for the any institutions for achieving the growth and development of their institutions. ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೇಬರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ
Indian financial services. In next class we have to discuss about the significance of financial services.